тамошо доред. ман Шалои Гулхоҷа дар 15 дақиқа дигар аз хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон хоҳам гуфт. Нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. табиат раҳм накард, шумо раҳм кунед. кишоварзони зараридаи фархорӣ умедворанд ки ҳукумат аз онҳо пардохтани андозро талаб намекунад. тоҷикистон ҳам соҳиби қонуни ҳолати ҷангӣ шуд. дар шароити ҷангӣ метавонанд иртиботи телефониро қатъ ва равои шаҳрвандонро маҳдуд намоянд. در دوره جاری نمودن حکومت جنگ با مقصد تامین مدافع دولت این شغل وظیفه‌های نقلیات که در ملکیت شخصی واقعی و حقوقی قرار دارند میتوانند استفاده گردند. андозаро нигоҳ дор. мақомоти тоҷик мақбараҳоеро ки худсарона бунёд шуданд аз байн мебаранд, вале истисно ҳам ҷой хоҳад дошт. برای دیگرها بفهمن که همین خیلی بزرگا در دیار ما گذشتگی گفته مبادا همین خیلی آدم‌های معروفی همون دیاره اگر در بالای همون قبرشون بنا کنن یا که کشگاری کنن جایزه گفته اجازه دادن. дар ноҳияи Фархор 10 гектар кишти деҳқонон зарар диданд. ин кишоварзон мегӯянд боридани бо такрори жола кишти дуюми онҳоро аз байн бурдаву худашонро зери бори қарз гузоштааст. ҳоло умеди кишоварзон аз мақомот ин аст ки дасти онҳоро дар чунин вазъият бигиранд. дар 20-25-30 сантиметрда як камонда як калай ниёр монда ина чиш монда дига ина Сунатулло Мирзоев пахтакоре аз ноҳияи Фархор баъди бориш намедонад бо замини офатзадааш чӣ кунад. чӣ хеле ки ҳами барф мезан замин ҳамн хел сафед шид охи дига хай тақдир буде охи ҳам хел задиш бурда киштига калоша паронда ина бурда. рӯзи 26 май дар чанд деҳоти ноҳияи Фархор жола борид ки ба 250 гектар замини мардум зарар расонд. 1 гектар ни 1 гектар уш 2.5 гектар у уламнам 3.5 гектар аймон ним гектар. ин деҳқон мегӯяд ӯ кам осеб дидааст, аммо кишти бархе бетамом нест шудаанд. муродали хоҷаев савум бор аст дар замин киш мекунаду ба офат рӯбарӯ мешавад. қарзаш то 8000 сомонӣ расидааст. якум борда погиза сард бурд, як бор пахтаам хел чӣ шид баргиш қоқ шид умед мо қариб ки канда шида буд. бо дуюм бора худои таоло умед кем ки ягон чиз хая ки худоам синмо нигоҳ кина савз меша. дар ҳақиқат як савзи нағз шида буд ки ҷолаи якум дайро кард. дар ҷолаи якум як 30% заминам хел барҳам хурд, як 70% қариб монда буда. баъдина ҷола вазмини бад задак ҳама як худо дурӯғ накина як 80% замини мо дар як хел ҷӯяко умуман пахта мондагӣ нест. деҳқонон мегӯянд 3 сол боз табиат ба онҳо раҳм намекунад. бештари онҳо иҷоракоранд ва мумкин аст ба танҳоӣ дигар аз уҳдаи ҳалли мушкили худ набароянд. паре сол мулах омад задак порна хай бо ам тарих ника буд зада буд имсол бо ина ду бор ҷола задаш як бор хники ду бор ҷола задаш имсол. ин деҳқонон мегӯянд агар ҳукумат дастгирии молӣ карда натавонад бигзор гузашти андозӣ кунад. инози налог мура налог порина аяк гектар 400 мисол кабуд кироя трактор имсол рафта мега 800 сум пул бити налог фақат кироя як андози ягонаи тракториста мега гектарам 800 сум пул ҳисоб киса дигар чо кадам намедонем. дар ҳукумати ноҳияи Фархор ба радиои озодӣ гуфтанд комиссияи махсус таъсис ёфтааст ки ҳодисаро меомӯзад. деҳқонони зарардидаро рӯйхат карданд. ба деҳқонон ҳанӯз касе нагуфтааст ки баъди ин номнависӣ тақдири онҳо чӣ мешавад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. вакилони тоҷик ризоят доданд ки дар тоҷикистон қонуни ҳолати ҷангӣ қабул шавад. санади тасвибшуда вазъи ҷангиро дар кишвар ё минтақаҳои алоҳида муайян мекунад. бар илова ворид кардан ва ё истифодаи нирӯҳои мусаллаҳро дар ҷойҳои ҷангӣ иҷозат медиҳад. қонуни мазкур дар ҳоле қабул шуд ки тоҷикистон узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ аст. шодмони ятим тафсилот медиҳад. дар ҳолати ҷангӣ шаҳрвандон вазифадор шуданд дороияшонро барои мудофиаи тоҷикистон харҷ кунанд. ин талаботи қонунест ки парлумон рӯзи 29 май қабул кард. дар давраи ҷорӣ намудани ҳолати ҷанг бо мақсади таъмини мудофиаи давлат ин шуъур возифаҳои нақлиёт ки дар мулкияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ қарор доранд метавонанд истифода гардад.
در تاجیکستان باری اول از قانون درباره حالت جنگی قبول می شود. اکنون در دایره طلبات این قانون در حالت جنگی مقامات صلاحیت‌دار وظیفه دارند خدمت رسانی علاقه را محدود، نظارت فعالیت نشریه ها را پرزور و از بالای رسانه های اخباری عامه نیز سنزور جاری کنند. وکیلان پارلمان گفتند حالت جنگی نه تنها هنگام حمله مسلحانه کشور دیگر بلکه در حالت تهدید هم میتواند اعلان شود. اگر نواد و تهدید و خطر تا حتی تا درجه نزاع حربی از جانب عامل‌های بیرونی به یکی از اعضایان پیمان مربوطه احساس شود و آنها با آنها جنگ اعلان کنند، تاجیکستان وادار می شود که در یگان شکل طریق فرستادن لشکر یا دیگر جزئیاتش وارد جنگ شود و از این خاطر مجبور می شود که در داخل تاجیکستان نیز حالت جنگ را اعلان کند. با گفته مسئولان وزارت مدافعه هنگام اعلان حالت جنگی فعالیت جمعیتی رفت و آمد شهروندان محدود شده، مصادره مال و اموال ساکنان برای احتیاجات مدافعوی و جبران ارزش آن پیش بینی شده است. طبق قانون جدید حالت جنگی را پرزیدنت اعلان و پارلمان تصدیق میکند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. 1 июн در جهان همچون روز کودکان یاد می شود. معمولا در این روز در کشورها از مشکلات بوریز اطفال و نسل نورس می گویند که متاسفانه کم نیست. از جمله در تاجیکستان نیز با وجود تلاش‌های حکومت کشور در سمت بهتر کردن حقوق و زندگی اطفال چند مسئله تا هنوز باقی است که باعث نگرانی‌های حامیان حقوق کودک می باشد. در آستانه روز کودکان سرانگیزی نوروزشو و براد یوسفی با لوچیانا کالیسینی رئیس نمایندگی یونیسف در تاجیکستان صحبت کردند و درباره وضع اطفال تاجیک پرسیدند. Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that ما در این اواخر دو پژوهش گذرانیدیم. یکی هم با یوسعید در موضوع دموگرافی و سالمی. در آن تحقیقات ما یک چند ایندیکاتورها در مورد سالمی مادر و کودک را به نظر گرفتیم. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم موضوع غذای ناکافی کودکان وجود دارد. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین فوت کودکان تا 5 ساله حالا از 1000 کودک 33 کودک ثبت شد. این تقریبا با 20-22 کودک در یک روز در تاجیکستان برابر است. همچنین سال 2018 ما تحقیقات در مورد نورسان به انجام رسانیدیم. بر اساس این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد، 43% آنها در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. این خشونت مثلا در کوچه از همسالان یا در خانواده از سوی کدام اعضای خانواده یا در مکتب می باشد. اینها اکثرا خشونت جسمانی دیدند. در صحبت قبلی که ما با شما داشتیم گفته بودید یونیسف هم تلاش دارد کودکان تاجیک را از پناهگاه‌های عراق و سوریه بازگرداند. خب برای برگردانیدن این کودکان به تاجیکستان و مطابق شدن آنها به محیط دیگر یونیسف حالا چه کمک‌ها کرده ایستاده است؟ از تجربه‌ای که در طول چندین ده ساله که یونیسف با کودکان کار میکند، ما میدونیم که از همه جای خوب برای تربیت و به وای رساندن کودک این عائله می باشد. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان کار کرده ایستاده‌ایم. همچنین دیگر همکارانمان در دیگر منطقه‌های کشور کار کرده ایستادند که این کودکان به عائله‌ها و عائله‌های به آنها نزدیک، یعنی عائله‌های خویش و تبارشان برگردانیده شوند. زیرا این موقع خوبی تربیت و بزرگ شدن کودکان می باشند. البته در بسیار حالتها پدر و مادرشان فوتیدند و یا در کشورهای جنگ زده عراق و سوریه می باشند. به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانیده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانیده در سن از 5 ساله پایان هستند و طور معلوم کودکان خود را به محیط آسایشته مطابق کردن آسان‌تر است. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تیزتر به محیط نو مطابق شوند. اما از 30-35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتب بچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضروری است. این هدف اصلی ما است. آنها باید تحصیل را با همسن و سالهای خودشان ادامه دهند.
make that final step to adjusting back to life in a Tajik classroom. تشکر زیاد برای صحبت خوب و پرمحتوا. در صحبت ما بودند لوچیانو کالیستینی، رهبری نمایندگی یونیسف در تاجیکستان. و بینندگان عزیز، صحبت مفصل رئیس نمایندگی یونیسف در تاجیکستان را میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. در تاجیکستان سرنوشتی مقبره‌هایی که به گفته مقامات غیرقانونی بنیاد شده‌اند حل می‌کنند. هنوز 2 سال پیش حکومت تاجیکستان با تصویب قرار قبرستان‌ها و شیوه دفن را در کشور تنظیم کرد. طبق آن اندازه یک قبر نباید از 2 متر درازی و سنگ خودتیروی بالای گورها از 1.5 متر بلند باشد. تقدیر مقبره و سنگ‌های مزاری که به این مقررات جوابگو نیستند چه خواهد شد؟ در گزارشی می‌بینیم که مومن احمدی آن را تقدیم می‌کند. در تاجیکستان مقبره و سنگ‌های مزاری با حشمت روی آرامگاه‌ها چندان زیاد نیستند. ساکنان میگویند دین اسلام چنین اسرافکاری را درست نمی‌شمارد. برای یک آدم نشانه که مقصد برام قبر مقصد فرزند پدرم برای نشانه خیلی میمونند. اتاق شو خیلی بوی رکلام کنی گرچه محکم کنی خیلی درست نیست. اگر بود باشی چه مناستیرش نمی‌سازی؟ پدر رای مادر رای گفت شدم هر کس قدرت با توان که نباشه هیچ کار به سنگ هم میشود برای که هم قبری هم گم نشود نشانه ده. هر کسی که زوراوری به خودش نه که اصلا سنگ مایده خوبتر است. طرفداری که در همون دین اسلام چه خیلی اومده که همون طرفداری اول. تصمیم مقامات درباره ویران کردن مقبره‌های بزرگ که در آرامگاه‌های تاجیکستان بدون اجازه ساخته شدند در شبکه‌های مختلف واکنش‌های را به دنبال داشت. برخی کاربران تنقید کردند که مرده‌ها را نیز آرام نمی‌گذارند. یوسف به سنگ تراشی و آماده نمودن سنگ‌های مزار در یکی از آرامگاه‌های دوشنبه مشغول است. او میگوید درخواست مشتریانی را که می‌خواهند برای مزار خانواده‌هایشان سنگ‌های بزرگ فرمایش بدهند رد می‌کند. ай ҳама майдаш мисол 30 ба 60 размеро ай 30 ба 60 сар мешавад то 1 ба 50. айура калонаш иҷозат нест мумкин нест мо намекунем. حالا نمایندگان کمیته زمین و دادستانی کل در همه آرامگاه‌ها تفتیش می‌گذرانند. روحانیان میگویند مقبره‌ها را روی خط خواهند کرد. تفتیش قانونمندی ساختمان آن را معین می‌کند و بعد این در مورد باقی گذاشتن و یا تخریب نمودن آن تصمیم گرفته می‌شود. اصلا قبر جای خرابه است. در جای خرابه بنا کردن یا که نباشه کجکاری کردن یا گچکاری کردن میگن یا که نباشه سنگ‌های بدوایما موندن یا خانه‌های بناهای کلان کردن از حضرت پیغمبر نهی وارش دیگه. طبق قرار مقبره‌هایی که با دستور حکومت بنیاد شدند یا اهمیت دینی و فرهنگی و تاریخی دارند باقی میمونند. شرح همین حدیث علمای بزرگ اسلام میگن که اگر به شرطی که آدمی که معروف باشد، آدمی مشهور باشد، برای نسل آینده برای عبرت مونه، برای دیگرها بفهمن که همین خیلی بزرگا در دیار ما گذشتگی گفته مبادا همین خیلی آدم‌های معروفی همون دیاره اگر در بالای همون قبرشون بنا کنن یا که کجکاری کنن جایزه گفته اجازه دادن. به قول روحانیان افرادی را که برای نزدیکانشان مقبره بنیاد کردند جریمه نمی‌کنند. این ساختمان‌ها ویران کرده می‌شوند. مقامات از ساکنان دعوت دارند مبلغی را که می‌خواستند برای بنیاد مقبره‌های با حشمت صرف کنند برای تعمیر راه یا مکتب، ساختمان پل و دستگاه‌های آبکشانی در دهه‌ها بدهند. به باور روحانیان ثواب این عمل خیر برای آنها و گذشتگانشان در دنیا و آخرت خواهد رسید. دادگاه در ولایت کالوگای روسیه 5 شهروند تاجیکستان را از 9 تا 12 سال زندان محکوم کرد. این افراد به کشتار و راهزنی ابدار دانسته شدند. طبق حکم دادگاه محکوم شده ها تابستان سال 2017 به منزل صاحبکاری در دهه اوچخوز حمله کردند. در پی این حمله 2 نفر از صاحبخانه ها مجروح شده، 1 نفر دیگر از جراحت‌های برداشته به هلاکت رسیده است. این مطلب آخری برنامه امروز بود. بینندگان عزیز، گزارش‌های از این بیشتر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسند. بر علاوه در شبکه‌های اجتماعی نیز ما صفحه داریم که میتوانید مطالب خواندنی رو از آنجا پیدا نمایید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا آن وقت خدا نگهداری هر یک شما باشد.